नमस्कार भौणी आपण समस्तଙ୍କୁ हार्दिक शुभेच्छा जणाई आरंभ करुछु आमर आजिर नारी महल। आज एथिरे आपण मानक पई रखिछु आमर ए कार्यक्रम आम रोषेई उपस्थापन रे मु आपणकर उपस्थापिका स्वागतिका। भौणी स्नेह आदर सद्भावना आउ भातृभावर भावना रे भरा आमर ए देश भारत भिन्न भिन्न भाषाभाषी परंपरा चलनी को आधार करी चली आसुथिबा देशवासी को नहीं यह समृद्ध जाति धर्म चलनी खाद्यपेय ए सबरे अनेक विविधता सत्वे गोटे माँ मातृकार संतान आमर परिचय आमे भारतीय। स्वर्गादपि गरीयसी जननी माधरित्री दयामयी करुणा तू तोर तुलना नहीं। स्वर्गादपि गरीयसी जननी माधरित्री। भौणी आम देशर विविध परंपरा एवं भिन्नता भितरे एकता ए संपर्क रे कथा होतिलु। आज आमर से कार्यक्रम रे निज निज रोषेईर व्यंजन संपर्क रे कहबाको अछंती आम देशर जोड़िए अलग अलग राज्य जेमिति कि आसाम एवं महाराष्ट्र रे जन्मग्रहण करिथिबा से राज्यर पानी पवन रे बढ़िथिबा तथा ओडिशा को आसी बहुदिन धरी बसवास करिथिबा आमर दुई जण अतिथि भौणी से माने हेले आसाम राज्यर अधिवासी निर्माली महंत तांकर जन्मस्थान आसाम एवं अजणे अतिथि हेउछंती अपूर्वा विजय घुगे जेहंकर जन्मस्थान हेउची महाराष्ट्र से महाराष्ट्र अधिवासी। तेबे कथा होची आज से माने आमको तांको चलनीर कौन सब व्यंजन संपर्क रे कहिबे आउ ओडिया खाद्य प्रणाली संपर्क रे कौन तांकर मनर कथा आज से सब आसंतु जानिबा एवं सिखिबा केतटी व्यंजनर विधि बेटिबा आमर आजिर आमर से कार्यक्रमर प्रथम अतिथि निर्माली महंत। नमस्कार आपनको आम कार्यक्रम को स्वागत करूछु। नमस्कार आपनको बहुत बहुत धन्यवाद मते ए अनुष्ठान रे निमंत्रण करबा पाई। आज आमे आपनक ठारू केतटी व्यंजन संपर्क रे तो जानिबा तेबे गोटे कथा प्रथमे हम श्रोता भणी को कहंतु जे आमे जेमते जानिछु आपनकर जन्मस्थान आसाम नहे कि आगे तेबे ओडिसा को कहीं की आसीबा हेतिला ओ एठी रहिबार कारण कोन से संपर्क रे हम श्रोता भणी मान को टिके कहंतु। जेमेते कुहा जाय जन्म मृत्यु विवाह एटा निज हाथ रे नाही पूर्वठु ही सेटा डिसाइड करा हुए जे आपन कोठी रहिबे कोठी जन्म पाइबे तेनो मो संगे भी सेटा ही हैला विवाह सूत्रे मो आसिकी ओडिसा पहुंचली। मो केबे भी भाबी नथिली जे मो ओडिसा रे आसिकी मो रहिबी परिवार को छाड़ी के मो एठी रहिबी बोली मो केबे भाबी नथिली किंतु बहुत खुशी मो खुशी एई पाई कारण मते एठी ओडिसा रो जो संस्कृति हो भाषा हो जो जीवन शैली हो सेटा मो सिखिबा को पाइली। ओडिसा माने आमे खाली गोटी ही जानिथिलु रथयात्रा ए टीवी रे देखिथिलु किंतु एबे मो ओडिसा रे आसी कि रथयात्रा कोन रथयात्रा रे जो चांदुआ लगे को गारू आसे जो अपना गोटी पो नृत्य कोन से सब मो सिखिली। आज्ञा माने एटा मोर भाग्यर कथा मो पाई। आज्ञा आज यही आम रोषेई कार्यक्रम रे आज आपण आमर अतिथि आपणक ठारू जोड़िए व्यंजन विधि संपर्क रे जानिबा को चाहिबु को रोषेई विधि संपर्क रे आज आपण हमको कहिबे। प्रथमे मु गोटे कथा कहबी जे आम खाद्याभ्यास निर्भर करे आम भौगोलिक परिवेश उपरे तेनो आम आसाम रे भी जेमिति आपण एठी खट्टा खांती आपण मे भी जहा झोल होबो सेटा आपण आंबुला पकाई की खट्टा झोल करके खांती। आज्ञा आज्ञा आम आसाम रे भी खट्टा झोल करके खांती किंतु आम सेठी ओ पकाई की खट्टा झोल करती ठेकेरा बोली गोटे फल मिले सेठी ताकू जेमिति आंबुल को सुखाई की करा हुए ठेकेरा को भी सुखाई की ताकू करा हुए तेने मु आज आपनको गोटे रेसिपी सिखाइबी सेटा होला बिना प्याज लहसुन रे केमिति माछ तरकारी करके खाइबे। अच्छा आपनक ठारू हमें सिखिया को चाहिबो केमिति बिना प्याज रसुन रे आपण एई माछर व्यंजन टिको हमको कहिबे। आगे से व्यंजन रो ना हैला ओ माछर टेंगा झोल माने ओ खट्टार माछर झोल ता पई आपनको दरकार पड़बो गोटे ओ रोही माछ आधा किलो मसूरी डाली 1.5 कप सीझा आलू 3टा मीडियम साइज
कंचा लंका 3टा फुटन आउ ता संगे लून हलदी निज स्वाद अनुसार आज्ञा प्रथमे आपण ओ को पतला पतला करके काटिबे जेमिति आपण ओ खटा रे खांती पतला साइज करके सेही अनुसार आपण काटिबे ताको आपण जो धोई की रखी थिबा मसूरी डाली संगे आपण सिझाइबे कुकर रे लून और हलदी निज स्वाद अनुसार देबे से डाली सिझला परे आपण कोन करिवे जो माछ अछि रोही माछ को ताको धोई सरी की भलरे भाजीबे डीप फ्राई करके भाजीबे लास्ट स्टेज है जे आपण गोटे कढ़ाई रे सोरिष तेल नेबे तेल जेबे गरम हबो तेबे आपण फुटन पकाइबे कंचा लंका जो थिला कंचा लंका 3टा काटिकी सेठी देबे आ सेठी जो सिजा आलू थिला ताको भांगी की सेठी रे किछि समय पय भाजीबे जेबे आलू टिके ब्राउन कलर हबो स्टार्ट हबो सेठी रे जो डाली ओ आपण कुकर रे करथिले ताको सेठी पघाइला भरी सेठी दे देबे किछि समय पर जेबे डालीटा फुटीबा स्टार्ट हबो आपण जो भजा माछ अछि सेठी रे लास्ट रे दे देबे 2 मिनिट रखिबे तापरे से व्यंजन रेडी आपण थरे खाइ की देखिबे निश्चय आपनको शुणुवा आमर ए नारी महल श्रोता भणी माने निश्चित आपणकर ए व्यंजनटी को निज घरे करिवे जेमति आपण कहले मसूर डाली आउ ओरे आमे ए व्यंजनटी करि परिबा भाबुछु आमर भणी माने निश्चित भाबरे ए व्यंजनटी को तांका घरे करिवे आउ तांका परिवार वर्गन को खाया को देबे बहुत बढ़िया किरी आपण बतेइले हमकु ए व्यंजनटी आ गोटे कथा एठी पचारिबु आपनको ओडिसा रो को सब रेसिपी बा व्यंजन खाया को भल लागे खाद्य खाया को भल लागे मते ओडिया पिठा बहुत भल लागे ओडिया पिठा अपन अलग अलग टाइप रो पिठा अछि से पिठा भल लागे तापरे मते पखाल संगे जो अपन बढी चूड़ा हो सेतिरे जो अपना चिप्स टाइप रो जो आलू संगे विभिन्न परिबानी की भजा करन आज्ञा से भजा भल लागे तापरे डालमा सेटा हेल्दी भी हम निज पाई तो डालमा विशेष कर मते पिठा बहुत भल लागे डिलीशियस पिठा ओडिसा रे अछि केबे केबे मु जेबे आसाम को जाय मु फ्लाइट रे गले मु नै की जाय पिठा आ स्पेशली आसाम रे ओडिसा रो छेना पोड़ बहुत पॉपुलर मु सेठी के गले मु नै की जाय छेना पोड़ आपण ओडिसा रे रही की भी आसाम जेतले जाउछंती सेतले ओडिसा रो पिठा पणा छेना पोड़ याकू नेकिरी जाउछंती याकू हमें जानि करी बहुत खुशी हेलु आपण एम्ति हमर ओडिया खाद्य को भल पाउतांतु केंद्रा पड़ार रसा बड़ी रस जाओ चाखी सालेपुर खीरी मोहन सबरी मन लाखी भुवनेश्वर कोरा खई खड़ियाल बुंदी दाना हो सखिए खाइब आम राजा बाबूर खाना बारिपदार गरम मुढ़ी बालेश्वरी गजा भद्रखर पाड़ुआ लड्डू लागे बड़ मजा नयागढ़ छेना पोड़ नयागढ़ छेना पोड़ पुरी खंड छेना हो भाईना किए खाइब आम राजा बाबूर खाना एबे आपण हमकु आपनकर जो द्वितीय व्यंजनटी संपर्क रे कहिबे तार ना कोन से संपर्क रे हम श्रोता भणी मानकु टिके कहंतु आपण केबे अंडा केसर दे की माछ तरकारी खाइ छते ना मु तो खाइनी हम आसाम रे आउ गोटे डिश अछि माछ तरकारी आज्ञा सेटा आपण अंडा केसर दे के आपण खाइबे केमिता स्वाद लागे ता आपण को फेरु सिखिबा को चाहिबु ता पई आपण को दरकार पड़े रोही माछ आधा किलो सिजा अंडा गोटे बिलाटी गोटे तापरे सिजा आलू गोटे प्याज 2टा तापरे अदा लसुन पेस्ट ता संगे कंचा लंका हम आसाम रे कोन में रेसिपी रे सुखिला लंका बहुत कम दिया जाए सेठरे मैक्सिमम अपना को जो कंचा लंका सेटा ही यूज होय आज्ञा तो एठी अपना को कंचा लंका ही मिलेबो माने ए रेसिपी रे तो आगे हमें जो माछ अछि माछ को धोई भले लून हल्दी तेल लगे कि ताको हमें भलरे फ्राई करे नबा तापरे हमें को करबा जो अंडा अछि अंडा आलू दुइटा को सिजे देबा जे कि हमें को करबा प्याज को भलरे ग्राइंड करके
ସେଇ ଅଣ୍ଡାର ଯୋଉ କେଶରଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେ କେଶରଟାକୁ କାଢିକି ଆଉ ଯୋଉ ସିଝା ଆଳୁ ଅଛି ସେଇ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିବା ତାକୁ। ହୁଁ ତାପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଅଲଗା କରିକି ରଖାହବ। ହୁଁ କଢାଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ନେବେ, ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟଟା ଦେବେ। ହୁଁ ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ କାଟିକି 3ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ସେଇଟା ଆପଣ ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ଉପରେ, ଆପଣ କେତେ ରାଗ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ପସନ୍ଦ କରିବେ। ହୁଁ ମୁଁ ଜେନେରାଲି 3ଟା ହିଁ ଦିଏ, ଯେହେତୁ ଘରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ରହିଲେ ଆମେ ଟିକେ ମିଡିୟମ ସ୍ପାଇସି କରାଯାଏ, ତ ଅଧିକା ଲଙ୍କା ମୁଁ ପକାଇନି। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଭୁନିଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ସେଇଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବେ। ହୁଁ ଯେବେ ଟିକେ ହାର୍ଡଲି ଆପଣ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଦେଲା ପରେ ପିଆଜ, ଅଣ୍ଡା କେଶର ଆଉ ସିଝା ଆଳୁର ଯୋଉ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ କରିକି ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ତେଲରେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ତାକୁ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ନିଜ ତେଲଟା ବାହାରି ଆସିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଭାଜି ହେଇଯିବ, ଆଜ୍ଞା। ତ ଯେବେ ସେଇଟା ତେଲ ଆପେ ବାହାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ପାଣି ଦେଇକି ସେଟାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବେ। ପାଣି ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ତାପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଥିବା ମାଛ ଥିଲା ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଇକି ଆଉ 2 ମିନିଟ କି 3 ମିନିଟ ଫୁଟି ପକେଇଦେବେ। ଆପଣ ଖାଇକି ଦେଖିବେ ସେଇ ରେସିପିଟା, ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ତାର। ନିଶ୍ଚୟ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଲୁ। ଆମର ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ନିହାତି ନିଜ ଘରେ ତିଆରି କରିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଏଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟିକୁ ଆମେ ଆମ ଘରେ ତିଆରି କରିବା ଆଉ ଆମ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଆଜି ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଆମ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଆଉ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ଚଳଣୀର 2ଟି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। କୋଉ ଗୀତ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମତେ ଓଡିଶାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତର ଯୋଉ ରିଦମଟା ଥାଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇଭଲି, ବହୁତ ଲାଇଭଲି ମ୍ୟୁଜିକ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଷା ହଉ କି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଟା ମ୍ୟୁଜିକର ଯୋଉ ମାନେ ସୁର ଥାଏ ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯାଏ ମୋର। ମୁଁ ଦେଖିଛି ସମ୍ବଲପୁରର ଯୋଉ ବେଶଭୂଷା ବି ବହୁତ କଲରଫୁଲ। ତ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ଚାହିଁବି ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ପ୍ଲେ କରନ୍ତୁ। अरे ढोलो बाजे राई जाई घरर घुसिया मुई घरे काए नहीं रे गजा मुग सम कटा मकर मोर रही जाई अचे कहीं ए मली लाई न आगर खगर रे मकर सुल गले सतर ए मली नाई न आगर खगर रे मकर सुल गले सतर भाली भाली गला न दिन बार रे मकर सुल गले सतर ए भाली भाली गला न दिन बार रे मकर सुल गले सतर কথা বালি আরে সুরু বালি মুই বি গেউছে গারি তোর কথা বালি আরে সুরু বালি মুই বি গেউছে গারি তোর বিনা ওর কাগি নাই মনরে সতেলো নবনা গরি পিতল গরিয়া ধন সোনার পড়ুয়া জুটিয়া বেচুয়া দেবী করুছে গিরিয়া গড়ি মারি করি ধন উদুছে জনরে ধন দেখুছে কেতে স্বপ্ন ভালি ভালি গলান দিন বারে মকর সুল গলে সতর जाने तो तेरे काला गई गोला जानी भी ओ जोना गेऊ के जाने तो तेरे काला गई गोला जानी भी ओ जोना गेऊ मुई तो भाभी जे नहीं हूँ बिनेरी सबु दिन भाव थाऊ झरो झरो निया धनो झरी के झरिया मुगे तुई दिनिया बुरी मन दिया
ମାନିଆ ଗଡ଼ି ମାରି କରି ଧନ ଉଦୁଛେ ଜନରେ ଧନ ଦେଖୁଛେ କେତେ ସପନ ଭାଲି ଭାଲି ଗଲାନ ଦିନ ବାରରେ ମକର ସୁଲ ଗଲେ ସତର ଏ ମଲି ନାହିଁ ନ ଆଗର କଗରରେ ମକର ସୁଲ ଗଲେ ସତର ଆରେ ସୁଲ ଗଲେ ସତର। ପୁଣି ବାସ୍ତବିକ ବିବିଧତାରେ ଏକତା ଯାହାର ଅପୂର୍ବ ଉଦାହରଣ କେବଳ ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ସମ୍ଭବ। ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଐକ୍ୟ ଯାହା ବୋଧହୁଏ କେବଳ ଆମ ଦେଶରେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବା ସମ୍ଭବ। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସନ୍ତୁ ଭେଟିବା ଆଜିର ଆମର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅତିଥିଙ୍କୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧିବାସୀ ଅପୂର୍ବା ବିଜୟ ଘୁଗେ। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧିବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବସବାସ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ଆଉ ଏଠି ରହିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଇଥିଲା, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲି କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ 2017 ମସିହାରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ରହୁଥିଲି। ସେଇଠି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାପରେ ହେଡ୍ ଅଫିସରେ ସିଫ୍ଟ ହେଇଗଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆଉ ସେଇଠି ରହିଗଲି। ଏଇ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବା ଭିତରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ସ୍ପାଇସି କିଛି ପସନ୍ଦ କରେନି, ମତେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ବାଲାନ୍ସଡ ଅଛି। ମାନେ ଯେମିତି ଖରା ଦିନରେ ପଖାଳ ହଉ କି ଏମିତି ଶୀତ ଦିନରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ପିଠା ହଉ, ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ବାଲାନ୍ସଡ ଖାଦ୍ୟ। ମତେ କାକରା ପିଠା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଘୁଗୁନି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କରେ, ଦହି ପଖାଳ ତ ଷ୍ଟେପଲ ଡାଏଟ ଅଛି ମୋର ଲାଗି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତା ସହିତ ବଡି ଚୁରା, କଖାରୁ ବଡି, ମାନେ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବି ନେଇ ଯାଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ବି ସେଟାର ଟେଷ୍ଟ କରାଇଛି। ଆଜି ଆପଣ ଆମକୁ କୋଉ ଯୋଡ଼ିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ? ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଡିଶ ଆଉ ଗୋଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରିଆନ ଡିଶ ଯୋଉଟା କି ଓଡ଼ିଆ ଡିଶ ସହିତ ସାଧର୍ମ୍ୟ ରଖୁଛି, ସେଟା ଆପଣ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଘୁଗୁନି। ଘୁଗୁନି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଫେଭରେଟ ବି, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ସେଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ଖିଆଯାଏ। ସେଟା ଇଡଲି ହଉ, ଡୋସା ହଉ, ଚକୁଳି ହଉ କି ପୁଡ଼ି ହଉ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଘୁଗୁନି ମୁଁ ଘରେ ସବୁବେଳେ କରେ, ମୋର ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ସେଟା ପସନ୍ଦ। ତାହେଲେ ଶୁଣିବା, ଆପଣ ନିଜ ହିସାବରେ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରେ କେମିତି ନିଜ ଉପାୟରେ ଘୁଗୁନି ତିଆରି କରନ୍ତି, ସେଟା ଟିକେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ନିଶ୍ଚିତ। ଘୁଗୁନିର ଷ୍ଟାର ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ହେଲା ମଟର ଆଉ ଆଳୁ। ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଭିଜାଇକି ରଖୁଛି, ଆଉ ସେଟା ଭିଜେଇ ହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଚଲେଇ ଦେଉଛି। 2ଟା ସିଟି ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ହେଲେ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଟା 4 ଷ୍ଟେପରେ କହିପାରିବି। ସର୍ବପ୍ରଥମ ତ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଯେଟା ଭିଜିଥିବା ମଟର, ସ୍କ୍ୱାର ସେପର କାଟିଥିବା ଆଳୁ, ତେଜପତ୍ର, ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକେ ଲୁଣ, ଏମିତି ସବୁ ବସାଇକି ପ୍ରେସର କୁକରରେ ବସାଇ ଦେଉଛି ପାଣି ସହିତ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ 2ଟା ବିସଲ ହେଲା ପରେ ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଦେଉଛି। ଆଉ ତାର ଛୁଙ୍କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ସେଟାର ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ ରେ କଢାଇ ବସାଇ ଦେଲେ ଟିକେ ତେଲ, ଜିରା, ତାପରେ ଛେଚିକି ପିଆଜ, ଅଦା, ଲସୁଣ ଏଇଟା ସବୁ କଢାଇରେ ପକାଇକି ତାକୁ ଟିକେ 30-40 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଚଲାଇ ଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ଟିକେ ତାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ସେଟା ଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଦରକାର ହେଲେ ଟିକେ ପାଣି ପକାଉଛି, ନା ହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ବି ଯଦି ଦରକାର ପଡିଲେ ସେଟା ପକାଉଛି। ତାପରେ ତ ଟମାଟୋ ଭଲରେ ସିଝିବା ଲାଗି ଫ୍ଲେମ କୁ ଟିକେ ଲୋ କରିକି ରଖିଦେଉଛି ଢାଙ୍କିକି। ଆଉ ମିନିଟ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚଲେଇ ଦେଉଛି, ନା ହେଲେ ସେଟା ତଳେ ଲାଗିଯିବ ବୋଲିକି। ଆଉ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲରେ ସିଝିଲା ପରେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଅଛି ସବୁ ମସଲା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଯେହେତୁ କଲର ଟିକେ ଭଲ ଆସିବ ବୋଲିକି କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଉଛି। and then comes our star ingredient ଯୋଉଟା ହେଲା ସିଝାଇକି ଯୋଉଟା ମଟର ଆଳୁ ରଖିଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ପାଣି ଟିକେ କାଢିକି ତା ଦେହରେ ମସଲାରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଝୋଳ ଦରକାର ସେଇ ହିସାବରେ ସେଇ ଯେ ପାଣି ଆମେ କାଢିକି ରଖିଥିଲୁ ସେଇଟା ତା ଦେହରେ ମିଶାଉଛି। ଦରକାର ପଡିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ପକାଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା, ଟିକେ ଲୁଣ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାର ଯେମିତି ଦରକାର ସେଟା ପକାଇକି ଉପରରୁ ପକାଇଦେଲେ ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଆଉ ଘୁଗୁନି ରେଡି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଘୁଗୁନି କାହା ସହିତ ଘୁଗୁନି ଖାଆନ୍ତି ଆପଣ? ପୁରୀ ସହିତ। ପୁରୀ ସହିତ ଘୁଗୁନି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପୁରୀ ପାଆନ୍ତି? ସହିତ, ହଁ।
ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟିକୁ ଏତେ ଆଗ୍ରହ କରିକିରି ନିଜ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରିବି, ମାନେ ହୁଁ। ଯେମିତି ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଗୁଗୁନିକୁ ଟିକେ ଛଙ୍କ ଲଗାଇଦିଏ, ଡ୍ରାଇ ଚିଲି ଆଉ କାଢି ପତ୍ର, ଟିକେ ମଷ୍ଟର୍ଡ ସିଡ୍ସ ହୁଁ। ତା ଉପରେ ଏମିତି ଛଙ୍କ ଲଗାଇଦେଲେ ଆଉ ବଢିଆ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ତାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଯେମିତି ଘୁଗୁନି ତିଆରି କରିକିରି ଖାଉ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଏଇଟା ନିଜ ତରଫରୁ ନିଜ ହିସାବରେ ନିଜ ଉପାୟରେ ଆପଣ ଏଇଟା ପରେ ଆଉଥରେ ତେଲରେ ଟିକେ ଲାଲି ଲଙ୍କା ଫୁଟେଇକିରି ତା ଉପରେ ଦିଅନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? बढ़िया लागे बरहमपुर चार चला चटणी 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 पेट भितरे गले थरे लागी बटणा टणी संबलपुर सरस्वतीया खा धरी गिना भाईना किए खाइब आम राजा बाबूर खाना। ଏଥର ଆପଣ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନଟି କ'ଣ ଆମକୁ କହିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ? ହଁ, ତ ଏଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀୟନ ଡିsh, ଆମେ ତାକୁ ଉକଡିଚେ ମୋଦକ ଏମିତି କହୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା। ହଁ। ଗଣେଶ ଉତ୍ସବ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନେ, ମାନେ ଯେ ଦିନ ଗଣେଶ ଜି ଘରେ ଆସିବେ ସେଦିନ ଏ ଉକଡିଚେ ମୋଦକର ଭୋଗ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଏ ଡିsh ହଉଛି ମଣ୍ଡା ପିଠା ବେଳିଆ। ହୁଁ। ମଣ୍ଡା ପିଠା ଯେମିତି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡର ଜନ୍ତୁଣୀ ଭିତରେ ନଡିଆ କୋରା ଆଉ ଗୁଡର ପୁର ଦେଇକି ତୟାରୀ କରାଯାଏ, ଆଜ୍ଞା। ସେମିତି ହିଁ ଏ ଉକଡିଚେ ମୋଦକ ତୟାର କରି ଯାଉଛି। ହୁଁ। ଟିକେ ଟିକେ ଯୋଉଟା ଅଲଗା ଅଛି ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ତ ଏ ଡିsh ବି ଆମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 3 ଷ୍ଟେପ ରେ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ତ ହେଲା କି ଆମକୁ ସେ ଜନ୍ତୁଣୀଟା ତୟାର କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏ ଜନ୍ତୁଣୀରେ କଣ ହଉଛି କି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ରେଡିମେଡ୍ ବି ନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ରେଡିମେଡ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚାଉଳ ମିଳେ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଏଟା ଉଷନା ନାହିଁ, ସେଟାକୁ ଆପଣ ଭିଜାଇକି ରଖିପାରିବେ ପାଖାପାଖି 4 ଘଣ୍ଟା, ଆଉ ତାର ପେଷ୍ଟ ବନାଇକି ବି ବ୍ୟବହାର ମାନେ ଏ ଜନ୍ତୁଣୀଟା ବନାଇ ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ତ ଯଦି ରେଡିମେଡ୍ ପାଉଡରଟା ନେଲେ ସେଟାକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି କି ପାଣି ଆଉ ସମ ପ୍ରମାଣରେ କ୍ଷୀର, ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗି ଘିଅ ଆଉ ଲୁଣ ଏମିତି ପକାଇକି ଟିକେ ଫୁଟିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଏ ପିଠିଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ମିଶାଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଯେମିତି ପାଉଡର ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବେ ଆଉ ଆର ହାତ ତାକୁ ଚଲାଇଥିବ, ମାନେ ଯେମିତି କି ସେଟା ପୁରା ସ୍ମୁଥ ପ୍ଲେନ ହେବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଚିକଣ ହେବାର ଅଛି। ହଁ, ପୁରା ଚିକଣ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ହାତରେ ସେ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲା ବେଳେ ଆର ହାତ ତାକୁ ଚଲାଇଥିବ। ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ସେଟା ଏମିତି ପୁରା ଡୋ ବଢିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଜନ୍ତୁଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ପୁରା ଜନ୍ତୁଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ କଢାଇକୁ ସେଟା ଲାଗିବନି, ତାପରେ ଛାଡିଦେବ ଯେହେତୁ ଆମେ ଘିଅ ବି ପକାଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ଟିକେ ଅଲଗା ରଖିକି ଏବେ ଆମେ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ପୋସ୍ତ, ନଡିଆ କୋରା, ଆଜ୍ଞା, ଗୁଡ, ଟିକେ ଗୁଜରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଜାୟଫଳ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କଢାଇରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ପକାଇବା। ସର୍ବପ୍ରଥମ ତ ନଡିଆ କୋରା, ସେଟା ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ହେଲା ବଢିଆ ହେଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ପକାଇବୁ ଗୁଡ, ପୋସ୍ତ ଆଉ ଗୁଜରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଆମର ଜାୟଫଳ। ଜାୟଫଳକୁ ଆମେ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକାଇବା ଆଉ ସେଟାକୁ ଟିକେ ଚଲେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଏକଜୀବ ହେଇଯାଇଛି ଏଟା ଲାଗିଲା ପରେ ସେଟାକୁ ଅଲଗା ରଖିଦେବା। ଏବେ ଏ ଯୋଉ ଜନ୍ତୁଣୀ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ଚକୁଟିବା, ନହେଲେ ସେଟା ଫାଟିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିଥାଉ। ହଁ, ସେମିତି ଆକା। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଏବେ ଦୁଇଟା ଆମର ଭାଗ ତିଆରି ହୋଇଛି ଜନ୍ତୁଣୀ ଆଉ ପୁର, ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଭଲରେ ଏମିତି ବଲ ଜନ୍ତୁଣୀର ବନାଇକି ସେ ପୁର ପକାଇକି ତାକୁ ମୋଦକର ସେପ ଦେବାର ଅଛି। ତ ତାକୁ ମୋଦକ ସେପ ମାନେ କରିକି ତାପରେ ତାକୁ ଷ୍ଟିମର ରେ ସିଝାଇବାର ଅଛି। ଟିକେ ପାଣି ଫୁଟାଇକି ତା ଉପରେ ସେ ପ୍ଲେଟ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ ଆଉ ସେଟା ସିଝିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଗୋଟେ କେଶର କାଢି ପକାଇଦେବା। କେତେ ସମୟ ଆକୁ ସିଝିବାକୁ ପଡିବ? ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଲରେଡି ଜନ୍ତୁଣୀ ବନାଇଲା ବେଳେ ତାକୁ ସିଝାଇ ଦେଇଛୁ, ତ 8 ରୁ 10 ମିନିଟ ତା ଉପରେ ନାହିଁ, ଲୋ ଫ୍ଲେମ ରେ 8 ରୁ 10 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝିଗଲେ ସେଟା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଟିକେ କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ସେ ଜନ୍ତୁଣୀର ଆଉ ଟିକେ ଚିକଣା ସାଇନି ଦେଖାଯିବ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ମୋଦକ। ଉକଡିଚେ ମୋଦକ।
ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେବେ ଆପଣ ଫୋନ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଆଉ ଆମର ଏଇ ଆମ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ଶ୍ରୋତା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର ରେସିପି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ଆପଣ ଏତେ ଡାକିଲେ और ସେୟାର କରିବାର ଚାନ୍ସ ଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନର ବହୁତ ବହୁତ ଆଭାରୀ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜିର ଆମ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟଞ୍ଜନର ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ ନିର୍ମାଲି ମହାନ୍ତ ଏବଂ ଅପୂର୍ବା ବିଜୟ ଘୁଗେ। अरे किए खाइब हो आम राजा बाबूर खाना, आस किए खाइब हो आम राजा बाबूर खाना। मंडा काकरा चकुली आरिसा बनैछि ए नना, आस किए खाइब हो आम राजा बाबूर खाना। ଆମେ ଯେମିତି କଥା ହେଉଥିଲୁ ଭଉଣୀ ଯେ ବିବିଧତା ଭିତରେ ଏକତା ଆମ ଦେଶର ପରମ୍ପରା। ଆଜି ତ ଆପଣ ଆମର 2 ଜଣ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅତିଥିଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ। ଭାବୁଛୁ ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ତିଆରି କରିବେ ଆଉ ନିଜ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଆଜିର ଆମ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଲେଖି ମତାମତ ନିହାତି ଜଣେ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମର ଠିକଣା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣା, ତଥାପି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛୁ। ନାରୀମହଲ ଆମ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମରଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ପିନ୍ 753001। ତାହେଲେ ଭଉଣୀ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପିକା ସ୍ୱାଗତିକା ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।